नमस्कार। आज हूँ फेब्रुआरी 1 शनिवार। मु आपणक नहीं आसी अमित ओडिया टीवी रे आज सकाल ताजा खबर। आसतु जानिबा आजिर खबर गुड़िक। से भिडियोटी को देखा आगु लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन उपर क्लिक करंतु, जहाद्वारा एमिति लेटेस्ट न्यूज खबर गुड़िक आम चैनल माध्यम सर्वप्रथम देखि परिबे। चलंतु वर्तमान खबर गुड़िक नजर पकईबा। डबल इंजिन सरकार आसिबा परे दीर्घ दिन हेब लगी रही विवादर समाधान होईछि। झलसिब भुवनेश्वर रेल स्टेशन। विश्वर बड़ बड़ महानगरी रेल स्टेशन को टक्कर देव भुवनेश्वर रेल स्टेशन। कारण भुवनेश्वर निर्माण हेब एलिवेटेड ड्राइव वे एवं एथिरे यात्री पाइबे विश्वस्तरीय अत्याधुनिक सुविधा। यात्री माने रेल स्टेशन को कार रे जाई प्रथम महलारे ओह्लाई परिबे एवं एक्सालेटर और लिफ्ट जोगे जेकोसी प्लाटफर्म रे सहजरे पहुंची परिबे। एबे भुवनेश्वर स्टेशन 1 नंबर प्लाटफर्म रु मास्टर कैंटीन पर्यंत निर्माण को अनुमति देइछंती राज्य सरकार। एबे स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर रे गढ़ी उठिबो स्मार्ट रेलवे स्टेशन। परवर्ती खबर। भारत और चीन समेत ब्रिक्स देश को धमक देइछंती अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एवं धमक देई कहिछंती जे जदि अमेरिका डॉलर को परिवर्तन करी करेंसी करा जाए तेबे 100% शुल्क देबाको पड़िबो बोली कहिछंती। तेबे ट्रम्प निज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पोस्ट रे लिखिछंती जे ब्रिक्स देश गुड़िक अमेरिका डॉलर प्राधान्य को चैलेंज देबाको चेष्टा करिछंती। आउ मध्य लिखिछंती जे जदि ब्रिक्स नुआ करेंसी तैयारी करुछि तेबे तांको उपरे 100% शुल्क लागिबो। जदि एभली हेबो तेबे ब्रिक्स देश पई अमेरिका को रास्ता बंद हो जिवो। ब्रिक्स रे ब्राजिल, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका आदि देश शामिल अछंती। एही देश गुड़िक विश्वव्यापी अमेरिकीय डॉलर उपरे निर्भरशीलता ह्रास करबाको चाहुछंती। ब्रिक्स देश निजर व्यापार को ब्रिक करेंसी लॉन्च करने को चाहूँगी कहीं अमेरिकार डॉलर दुर्बल हो जिवो। परवर्ती खबर। ग्रामीण विकास को वृद्धि करने राज्य सरकार विकसित गाँ विकसित ओडिशा पदक्षेप अधीन रे नूतन निर्देशावली जारी करिसेंती। पंचायती राज विभाग पक्षरु एही मार्गदर्शिका जिलापाल एवं बीडीओ पाखको एही फेब्रुआरी 15 सुधा प्रति गाँ निज पई 5 वर्षीय योजना प्रस्तुत करी विभाग को पठाइबे। ही योजना रे प्रकल्पर सर्वनिम्न व्यय 3 लाख टंका रहिबो। रे बही पढ़िबा और इंटरनेट सुविधा रहिबो। कम देय दे प्रतियोगितामूलक परीक्षा पई प्रस्तुत छात्र छात्री पढ़ी पारिबे। एही परी पंचायत रे कल्याण मंडप, पोखरी, नदी, गाधुआ टूठ पई टंका मिलिबो एवं भोग मंडप, भागवत टुंकी सह सबु धर्मर धार्मिक पीठ उपासना विकास पई टंका खर्च हेबो। परवर्ती खबर। विमान थाई गाड़ी चलाउथिले होई जांतु सावधान। आजिठू रास्ता रे चली पारिबोनी विमान थिबा गाड़ी। खबर अनुसार विमान थिबा गाड़ी गड़िले एणिकी चालाण कटिबो। प्रथम थर धरा पड़िले 1000 टंका जरिमाना देबाकू पड़िबो एवं बारंबार नियम उल्लंघन कले 4000 गणिबे गाड़ी चालक माने। विमान थिले गाड़ी को घरे रखिबाकू परामर्श देइछंती एसटीए। परवर्ती खबर। आसंता काली चलित आर्थिक वर्षर केंद्रीय बजेट उपस्थापित करिवे केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। टैक्स लाभरू नहीं स्टार्टअप पर्यंत बजेटर रूपरेख कौन हेबो एने जोरदार चर्चा चली। बजेट पूर्व प्राक परामर्श सभा करथिले केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। वर्तमान राज्यर आर्थिक स्थिति अनुसार मुख्यमंत्री राज्यर अर्थनैतिक लक्ष्य एवं केंद्रीय बजेट 2025-26 रे ओडिशा दाबी और आभिमुख्य मध्य उपस्थापन करथिले। 8टी क्षेत्र रे ओडिशा केंद्रीय बजेट रे अधिक प्राधान्य आशा करुछि बोली दर्शाइथिले मुख्यमंत्री। से गुड़िक हैला 1 राज्य रे पुंजी निवेश पई स्वतंत्र सहायता, 2 शहरीकरण को प्रोत्साहन, 3 अर्थनैतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण, 4 संबल दृष्टिकोण, 5 पर्यटन विकास, बरसात सरकारंकर रणनीतिक प्राथमिकता एवं जल जीवन मिशन। परवर्ती खबर। कोणार्क चंद्रभागा समुद्र उपकूल रे विरल ऑलिवरिडाले कईछंक अंडादान प्रक्रिया आरंभ होईछि। शुक्रवार 185टी अंडा संगृहित करा जायथिबार खबर मिलिछि एवं एही अंडा गुडी को चंद्रभागा अस्थायी प्रजनन केंद्र रे रखा जायछि।
एनेई कोणार्क वन्यप्राणी वनांचल अधिकारी सुदर्शन देहुरी सूचना देई कहिसंती जे एही अंडारू आसंता 45 ରୁ 60 दिन मध्य छुआ फुटिबा परे सुरक्षित भावरे अलिभरी डले शावक मानंकु गभीर समुद्र को छड़ा जिवो। परवर्ती खबर पीएम सूर्यघर योजना भारत सरकारଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦେଶର ପ୍ରତି ଘରକୁ ସୌରଶକ୍ତି ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଜୁଳି ବିଲ୍ କମିବା ସହିତ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ହେବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1 କୋଟି ଘରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ବେଳକୁ 20 ଲକ୍ଷ ପାର କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବିଜୁଳି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନବୀକରଣ ଶକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀପାଦ ୟେଶୋ ନାୟକ। ଡିସ୍କମ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ 4,950 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫେବୃଆରୀ ପହିଲାରେ ସଂସଦରେ ଆଗତ ହେବ ବଜେଟ୍। ଅଷ୍ଟମ ଥର ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଲା ସୀତାରମଣ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥର ବଜେଟ୍ରେ ଏହି 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇପାରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ମହିଳା, ଯୁବପିଢ଼ି, ଚାଷୀ ଏବଂ ଗରିବ। ତେବେ ବିତ୍ତୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏମାନଙ୍କ ଲାଗି ବଜେଟ୍ରେ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଲା ସୀତାରମଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଫିମ ଚାଷର ହବ୍ ପାଲଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଗତ 2 ଦିନ ଭିତରେ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଅଫିମ ଗଛକୁ ପୋଲିସ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଚାଲିଛି ଅଫିମ ଚାଷ। ସେଥିପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ବନ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଅଫିମ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଗାମୀ ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ୟୁନିଟ୍ 5 ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଠାରେ ଏଥର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ଦିନ 11ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 1000 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଜନସାଧାରଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାରପତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏବଂ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ସହ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଟାଣ ଖରା। ବଢ଼ିଲା ଦିନ ସହ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତାପମାତ୍ରା। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଆଗାମୀ 4ରୁ 5 ଦିନ ଯାଏ ଦିନ ଏବଂ ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ। ଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଅପେକ୍ଷା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅହେତୁକ ବଢ଼ିବ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସହ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବା ସହିତ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର। ସେହିପରି ଆଜି 1 ତାରିଖରେ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏନକ୍ଲୋଜର ଭିତରେ ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତର ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ। ଜାନୁଆରୀ 16ରେ NTCA ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଜିନ୍ନତ ପାଇଁ ଗଠିତ ମନିଟରିଂ ଟିମ୍ ଆସି ଜିନ୍ନତର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜିନ୍ନତକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ NTCA ରିପୋର୍ଟକୁ ବା ଅନୁମତିକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। NCTS ଠାରୁ ସବୁଜ ସଂକେତ ମିଳିବା ପରେ ଜିନ୍ନତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଲଭ ତଥା ଗୁଣବତ୍ତା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଦେବାକୁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ ପକ୍ଷରୁ
50 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମଲ୍ଟିସ୍ପେଶିଆଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କମିଶନର କମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏସ୍ ଅଶ୍ୱତୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ମିଳିବା ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡାଏଗ୍ନୋସିସ୍ ଲ୍ୟାବ୍, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ, ଫାର୍ମାସି, ଟ୍ରମା କେୟାର, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଏବଂ ଫିଜିଓଥେରାପି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପାରାଦୀପ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସାର ନିର୍ମାତା। ସେଥିପାଇଁ ସାର ଉତ୍ପାଦନରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହା ଜିଡିପିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି ଏବଂ ଏହାର କର୍ପୋରେଟ୍ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ସମାଜରେ ଯୋଡ଼ିବା ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଫସ୍ଫେଟିକ୍ ସାର ଉତ୍ପାଦନର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ। ଶୁକ୍ରବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ତୋଷାଲି ଭବନରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରୁ ଅବସର ନେଲା ପରେ ଆଜିଠୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ